Hello students, welcome to YouTube channel Vidya for Success. Dear students, in today's video, let us study the concept of array of class objects. So, what is array of class objects? For a particular class, we can create object that is called as object declaration, also called as instantating. Nothing but on the screen you can see for a class student we can create one object p1. At the same time, if you want to store information of multiple students, then you have to create multiple objects, a number of objects. For example, here p1 will store first student information. Similarly, object p2 will hold second student information. It goes on. You can create any number of objects. Yes, creating object is okay. It's an easy job, easy affair. But using them, tracking each and every object, what is happening within each object, it is a very difficult and daunting process. So that's why the best idea, instead of going with individual objects, better to go with array as a class object. Okay, please here notice here, I have considered a class by the name student. Here, instead of creating an individual only one object, here I have considered array of class objects. Okay, here I have considered an array. Array is holding what? The array is holding multiple objects. Okay, so before studying this concept, once again let me take you back to the concept of array. What is array? Array is nothing but collection of homogeneous elements. Array can be of any type. It can be integer, it can be character, float. Similarly, array can also be of user defined type. ಅಂದ್ರೆ ಅರೇ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ಲೋಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಬೇಕೇ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಥರ ಅರೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಸರೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಡಾಟಾ ಟೈಪಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅರೇ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾನೊಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅರೇಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ a class. So class na illi declare ಮಾಡಿದೀನಿ student anta. It is having 3 data members, register name, register number, name and marks. They are kept in private access specifier. Similarly, I am having 2 member functions, read data and display data. They are kept in public access specifier. For this particular class, template I am not creating an object. Instead I am creating array of objects create ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರೇ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅರೇಲಿ ಏನಿರುತ್ತದೆ? ಅರೇಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅರೇಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Similarly followed by the second object. So you can have any number of objects, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now let us take up a problem on this. Okay, so ಏನದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಎಂಟರ್ n ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, n ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 5 ಇರ್ಬೋದು, 10 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫ್ಯೂ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Okay, so before that we need to add the header files. So iostream.h, conio.h followed by iomanip.h ಅಂತ header file ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ little bit manipulations ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. For that reason we need iomanip.h header file. Followed by that ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹೆಸರೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ followed by name and marks. Okay, and as you can notice data type ಕೂಡ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Followed by that member functions ಇದೆ read data and display data.
So read data, this function, member function, is used to read the values for register number, name and marks. Similarly, display data is used to display the output on the console. ಯಾವುದು ಡಾಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ told you regarding what this member function read data and display data actually performs. ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ವಿತ್ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ read data member function is defined outside the class. For that we need to follow syntax ಏನು, first return type, class name, double colon, that is scope resolution operator, followed by the member function name. The member function name is read data. Next, so read data function ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ, we are asking the user to enter the following information. What are the different information? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಕರ್ಸರ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಕರ್ಸರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಸಿ ಔಟ್, ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ರೀಡ್ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Similarly, now we need to define member function display data outside the class. So again we need to follow the same syntax. First return type, followed by class name, double colon use ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is scope resolution operator. Followed by that we will be having the member function name. So next, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, within the braces ಒಳಗೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಔಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸರ್ ಯಾವುದು ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎನೇಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು, ಕರ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಈ ಥರ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Next, so once all the member functions are defined outside the class, the next thing is to create object for the class. So here void main function, within the void main function, first duty is to create object for the class. I am not going with single object, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರೇ. ಸೊ ಈ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 10 ಐಟಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಎ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರೇ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಎಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರೇ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, 3 ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತು, 2 ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ನೇಚರಿಂದು, ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿಂದು ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಅರೇಲಿ, ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರೇಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಐ. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, CLR SCR ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ C(n). ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಅರೇ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅರೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ index value or else by its subscript. So that's why I need to work with the subscript. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ for loop ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So for I is equal to 0, I less than or equal to n, I plus plus, all the objects kept within the array will be accessed from starting till the end. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I is equal to 0 to I less than n, I plus plus ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. So using the first object, ಅರೇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ, ಅದು ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದು ರೀಡ್ ಡಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ಸರಿನಾ? ಸೊ ರೀಡ್ ಡಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದ ಮತ್ತೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿ ಇರೋ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಸಿ ಔಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಪೇಸ್, 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಾಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೇಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಈಗ ಅರೇ ಒಳಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎನ್, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅರೇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಆಫ್ ಐ ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಲೂಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಸಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ.